بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الملائكة حافين وترى الملائكة حافين من حول العرش
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. অনেক বড় আলেম ছিলেন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা। الحمد لله. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس ما دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله. عيش عشرت से दो आलम के नहीं मतलब मुझे
चश्मे गिरिया सी नबिलिया कराता या रब मुझे आयशा अशरत से दो आलम के नहीं मतलब मुझे चश्मे गिरिया सी नबिलिया कराता या रब मुझे आशिकारा रोज माशर बाकियामत कारिनीस आशिकारा जुश तमाशा ए जमाल यारिनीस आशिकारा रोज माशर बाकियामत कारिनीस आशिकारा रोज महशर बाकियामत कारिनीस आशिकारा जुश तमाशा ए जमाल यारिनीस्त आशिकारा जुश तमाशा ए जमाल यारिनीस्त मायूस न हो अहल ज़मी अपनी खता से मायूस न हो अहल ज़मी अपनी खता से तकदीर बदल जाती है मुस्तुर की दुआ से तकदीर बदल जाती है मस्तूर की दुआ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद नबीर मोहब्बत में आबाद पढ़ना আমার সাথে अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लि अला नबीना सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लि अला शफीना सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लि अला नबीना सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लि अला शफीना सल्लि अला मुहम्मदिन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्हम्दुलिल्लाह बेड़तला मध्यपाड़ा আল বারাকা ইসলামী যুব সংগঠনের উদ্যোগে ১৬তম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, আমার সামনে দিন প্রিয় ইসলাম প্রিয় বুড়া বড়া যুবক ভাইয়েরা,
কুচি কাঁচা বাচ্চা, মাসুম বাচ্চারা, আমার পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর জ্ঞাপন করেছি যে মহান রব্বুল আলামিন এমন একটি দ্বীনি মজলিস, এমন একটা জান্নাতের বাগান, যে বাগানের মধ্যে বসলে পড়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ফেরেশতারা, অগণিত ফেরেশতারা এই সমস্ত বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে, বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের হাদিসে কুদসি, এগুলার ফজিলত বর্ণনা করতে যাইয়া হাদিস নিয়ে আসছেন যে আল্লাহ তাআলার কোন বান্দা যদি ঘর থেকে বের হয়, আল্লাহ তাআলার কোন বান্দা এই নিয়ত করি যে আমি কোন দ্বীনের মজলিসে বসবো, আমি কোন কোরআনের আলোচনা শোনার জন্য বসব, যেখানে কোরআনের আলোচনা হবে, যেখানে দ্বীনের আলোচনা হবে, এমন একটা মজলিসের মধ্যে আমি গিয়ে আমার সময়টা অতিবাহিত করব, দিলের কানে শুনবো। এই নিয়ত করিয়া যদি কোনো আল্লাহর বান্দা ঘর থেকে বের হয়, হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহ তাআলা ওই বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘরের মধ্যে ফিরে, আল্লাহ তাআলার ৭০,০০০ ফেরেশতা ওই বান্দার গুনাহ মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে থাকে। তাইলে আমরা কি ভাগ্যবান না? পিছনের মানুষ মনে হয় ক্ষতিগ্রস্ত, আমরা লাভবান নাকি ক্ষতিগ্রস্ত? পেছনের মানুষ আওয়াজ দিয়ে বলেন আমরা লাভ না ক্ষতিগ্রস্ত? তাইলে আমরা এমন একটা যুগের মধ্যে আসছি, শেষ একটা জামানা, আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাহাবায়ে ইকরামদেরকে নিয়ে আলোচনা করতেছেন। এক পর্যায়ে আল্লাহর নবীর এক সাহাবী আল্লাহর নবীর কাছে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমরা তো মনে হয় আপনার সাথে জান্নাতে চলে যাব। কেন রে সাহাবী, কেন, কিসের কারণে কথাটা বললা? ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার সংস্পর্শে আমরা আমাদের সময়টুকু অতিবাহিত করতেছি। আপনি নবীর সব কিছু দেখতেছি, আদর্শ সব কিছু দেখতেছি, বুঝতেছি। আপনি যেভাবে বলেন ঠিক সেভাবে আমল করতেছি, চলতেছি। ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই জন্য আমরা বড় সৌভাগ্যবান, আমরা বড় ভাগ্যবান। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই কথা চিন্তা করিয়া বলতেছি, মনে হয় আপনার সাথে আমরা বেহেশত চলে যাব, বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, ও আমার সাহাবী, কান পেতে শুনো, তোমরা তো আমি নবীকে দেখতেছো, আমি নবীর সুহবত প্রাপ্ত তোমরা হচ্ছ, আমার কত বড় বড় অলৌকিক ঘটনা তোমরা দেখতেছো। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় দেখতেছো, পাখি কথা বলে দেখতেছো, গাছে আমার কথা শুনে দেখতেছো। এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া বান্দার ঈমান এমনিতে মজবুত হইয়া যায়। দুনিয়ার একটা অবস্থা যদি মানুষ দেখাইতে পারে, একটা বাবা যদি দেখাইতে পারে একটা কেরামতি, মানুষ দৌড়াদৌড়ি শুরু করে তার পিছনে। তাইলে আল্লাহর নবী কত বড় বড় কেরামত দেখাইছেন, কত বড় বড় মুজিজা দেখাইছেন। সাহাবীদেরকে বলতেছেন, ও আমার সাহাবীরা, তোমরা তো আমি নবীর এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখতেছো,
কিন্তু এমন একটা সময় আসবে, এমন একটা জামানা আসবে রে, যে জামানার মধ্যে আমার উম্মতিরা আমি নবীকে দেখবে না। আমি নবীর নাম শুনিয়া শুনিয়া চোখের পানি ছাড়িয়া মাওলা পাকের কাছে হাত তুলিয়া আমি নবীর দিদারের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে বলি সুবহানাল্লাহ। ওরে সাহাবী, কান পেতে শুনে রাখো, তোমরা যদি আমি নবীকে পাইয়া 10 ভাগ আমলের মধ্যে 9 ভাগ আমল যদি তোমরা করো, 1 ভাগ আমল যদি ছাইরা দাও, তাইলে 1 ভাগ আমল ছাড়ার কারণে হতে পারে আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদেরকে জবাবদিহিতা করতে হবে। আর ওই যে আমার শেষ জামানার গুনাহগার উম্মতিরা, চতুর্দিক দিয়ে শুধু গুনাহ আর গুনাহ, ডানে গুনাহ, বামে গুনাহ, সামনে গুনাহ, পেছনে গুনাহ রে। ওই সময়টার মধ্যে যদি আমার উম্মতিরা 9 ভাগ ছাড়িয়া 1 ভাগ আমল যদি আমার সুন্নতের উপর যদি কোনো উম্মত থাকতে পারে রে, আমি নবী ঘোষণা দিলাম ওই সমস্ত উম্মতিরা তোমাদের চাইতে আমি নবীর সাথে তারা আমার সাথে জান্নাতে চলে যাবে। আমার ভাই, কেমন নবীর উম্মত হতে পারলাম? বুখারী শরীফের মধ্যে বিশাল বড় একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন। নবীর উম্মত পেরে খুশি না বেজার? আগে বলেন, বিশ্ব নবীর উম্মত হতে পেরে আমরা খুশি না বেজার? আওয়াজ দিয়া বলেন, খুশি না বেজার? আখিরি নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিন কেমন ভাগ্যবান, আমাদের কেমন কপাল, আমাদের কেমন গর্বের বিষয়, যেই সমস্ত নবীরা আখিরি নবীর উম্মত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দরখাস্ত করছে। কথা ঠিক না বেঠিক? আওয়াজ দিয়ে বলেন, কথা ঠিক না বেঠিক? তাইলে বিনা দরখাস্তে আল্লাহ তাআলা আখিরি নবীর উম্মত বানাইছেন, আমাদের লাভ না ক্ষতি? আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। বুখারী শরীফের মধ্যে একটি ঘটনা, সালামা বিন আকওয়া তার নাম। আল্লাহর বান্দা তখনও মুসলমান হন নাই, সে বড় কুস্তিগির, বড় পালোয়ান। জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতেছে সন্ধ্যার টাইম, আসরের পর পর। এই সালামা বিন আকওয়া এই জঙ্গলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতেছে, একটা দানবের মতো ছিল, কুস্তিগির, বড় পালোয়ান সে ছিল। আল্লাহর বান্দা সালামা বিন আকওয়া ঘুরতেছে ঘুরতেছে, হঠাৎ করে দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে একটা বাঘ। সুবহানাল্লাহ। এই বাঘটা কেমন জানি জীর্ণ শীর্ণ হয়ে রয়েছে, যেন সারাদিন তার কোনো খানা নাই, কোনো শিকারী তার ভাগ্যে জুটে নাই। এই বাঘটা বিষণ্ণ মন নিয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায় ওই সালামা বিন আকওয়া বাঘটার দিকে তাকায় রয়েছে, আর ওই দিক দিয়া হঠাৎ করিয়া ওই বাঘের সামনে দিয়া একটা হরিণী দৌড় মারছে। বলে সুবহানাল্লাহ। একটা হরিণ বাঘের সামনে দিয়া যখন দৌড়া যাইতেছে, বাঘ আর বসে থাকতে পারলো না। বাঘ কি বসে থাকবে নাকি? এই বসে থাকবে? বাঘ আর বসে থাকতে পারলো না। সাথে সাথে ওই বাঘটা ওই হরিণের পিছনে দৌড়ানো শুরু করেছে। এবার সালামা বিন আকওয়া বলে, আরে আমি একটা কুস্তিগির, আমি একটা পালোয়ান, আমার সামনে একটা নিরীহ প্রাণীকে সে হত্যা করবি, আমার সামনে একটা প্রাণীকে সে
শিকারি করবে, আমার ইজ্জতের উপর হামলা করা হবে, আমি এটা মেনে নিতে পারবো না। আল্লাহর বান্দা সালামা বিন আকুয়া ওই বাঘের পিছনে দৌড় মারছে, ওরে সুবহানাল্লাহ। এবার বাঘ দৌড়াইতেছে হরিণের পিছনে, আর সালামা বিন আকুয়া দৌড়াইতেছে বাঘের পিছনে। বলি আল্লাহু আকবার, আওয়াজ দিয়ে বলি আল্লাহু আকবার। শেষ পর্যন্ত যাইতে যাইতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক পর্যায়ে ওই বাঘটা গিয়া হরিণের উপর আক্রমণ কইরা ফেলাইছে। এর পিছন দিক দিয়া আর সালামা বিন আকুয়া বসে থাকে নাই, সেও বাঘের উপরে গিয়া চাপাইয়া পড়েছে। বলি সুবহানাল্লাহ। এবার বাঘের মুখ থেকে জোর করিয়া ওই হরিণটাকে আনিয়া সুন্দর করিয়া জঙ্গলের মধ্যে সুন্দর করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আর ওই দিক দিয়া বাঘটা যখন তার শিকারীকে হাতছাড়া করে ফেললো, বাঘটা একটু দূরে যাইয়া সুন্দর কইরা বেঁকে বইসা সালামা বিন আকুয়ার দিকে এইভাবে এক পলক তাকায় রয়েছে। বলে সুবহানাল্লাহ। চোখটা বড় বড় কইরা সালামা বিন আকুয়ার দিকে বাঘ তাকায় রয়েছে। এবার সালামা বিন আকুয়া বাঘকে লক্ষ্য করে বলতেছে, ও বনের বাঘ, ব্যাপার কি? তোমার শিকারী আমি নিয়ে নিলাম, ছাইড়া দিলাম, এই জন্য আমার সাথে রাগ করতেছো নাকি? এই জন্য এইভাবে মন খারাপ করে বসে আছো নাকি? বাঘের সাথে কথা কয়। আল্লাহর বান্দা সালামা বিন আকুয়া এইভাবে কথা বলতেছে, কিন্তু বাঘের কি মন চাই না কথার জবাব দিতে? খাই কথা কই না, বাঘের মন চাই কিনা কথার জবাব দিতে? বাঘ আল্লাহ তাআলার কাছে চোখ তুলে তাকাইয়া আরজি পেশ করতেছেন, মালিক বোবা জিনিস বানাইলা, বাঘ বানাইয়া পাঠাইলা, তোমার বান্দা আমার সাথে টিটকারি করতেছি, সে খাবার খায়, আমি তো তার সামনে গিয়ে জাপ মারি না, তার খাবার আমি চিনায় আনি না। মালিক আপনার কাছে আমার আরজি, আমার আকুল আবেদন, আমার জবানটা আপনি একটা বারের জন্য খুলে দেন। ও মালিক, একটিবারের জন্য আমার জবানটা আপনি খুলে দেন। আল্লাহ তাআলা তো শুধু আমাদের জন্য রব না, আমাদের জন্য শুধু মালিক না, আমার আল্লাহ আসমানেরও মালিক, জমিনেরও মালিক, বাতাসেরও মালিক, পশুরও মালিক, পাখিরও মালিক, এই বাঘেরও মালিক। বলে সুবহানাল্লাহ। এই জন্যই তো আমার আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাইইন ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ওয়াকিল। আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাইইন ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ওয়াকিল। এই আসমান আমি সৃষ্টি করলাম, এই জমিনও আমি সৃষ্টি করলাম, এই যা কিছু দেখো রে বান্দা, এই সব কিছু সৃষ্টি করলাম, এরপরে এই সব কিছুর অভিভাবক হলাম আমি আল্লাহ। এই সব কিছুর অভিভাবক কে? আমার আল্লাহ তাআলা। এই জন্য এই আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে এই সমস্ত জিনিস দিয়েছেন, আমরা তো বলি সব আমাদের, মনে করি না? এত সুন্দর করে ঘর বানাইলাম,
এত সুন্দর কইরা বাড়ি করলাম সন্তানের জন্য, কিন্তু একদিন সবই থাকবে, কিন্তু আমি বলতে মন চাই না, আমি সব কিছু থাকবে কিন্তু কে থাকবে না? সব থাকবে কিন্তু কে থাকবে না? আমি থাকবো না। কোন দিন জানি মাইকের মধ্যে বন্ধু তোমার নাম ঘোষণা হয়ে যায়, আমার নাম ঘোষণা হয়ে যায়। এই জন্যই তো কবি বলেন, একদিন তোমারই নাম মাইকেতে হবে এলান, একদিন তোমারই নাম মসজিদে হবে এলান। হবে কি হবে না? বলা যায় না কার কখন ডাক চলে আসে। একটি সুখ সংবাদ, একটি সুখ সংবাদ রে, আওয়াজটা শোনার সাথে সাথে মানুষগুলা কান পেতে শুনে আর বলে অমুক দুনিয়াতে নাই। কে নাই? অমুক দুনিয়াতে নাই। কেউ আর হাসে না মরণের কথা শুনিয়া, কেউ আর হাসে না। বিষণ্ণ মন নিয়ে তাকে রে, কেমন একটা মানুষ ছিল। সন্ধ্যার সময় দেখছি বাজারের মধ্যে বসিয়া চা খাইতেছি, কিন্তু এখন দেখি লোকটা নাই। এই জন্যই তো আমার আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দারে কত কিছু করলা, কিন্তু মরণের খবর নিলা না। হাসতে হাসতে সময় অতিবাহিত করিতেছো। আল্লাহ তাআলা এই জন্যই বলেন, ফালইয়াউহাকু কলিলান ওয়ালা ইয়াবকু কাসীরা। ফালইয়াউহাকু কলিলান ওয়ালইয়াবকু কাসীরা। বান্দারে বেশি করে আল্লাহ তাআলার কাছে কান্না করো, চোখের পানি ছাড়িয়া মৃত্যুর কথা স্মরণ করো, কম কম হাসো, কারণ বেশি হাসলে দিল মরে যাবে। আওয়াজ দিয়ে বলেন, কি মরে যাবে? কারণ তোমার প্রত্যেকটা আমল আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারা লিখতেছে কিনা? তোমার প্রত্যেকটা আমল আল্লাহ তাআলা লিখতেছে। এই জন্যই তো আল্লাহ তাআলা বলেন, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون। তোমার সব কিছু সাক্ষ্য দিবে কাল কিয়ামতের ময়দানে। তোমার হাত সাক্ষ্য দিবে, তোমার পা সাক্ষ্য দিবে। তুমি যে জমিন দিয়া হারছো গুনাহ করার জন্য, ওই জমিনটা পর্যন্ত কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। দিবে কি দিবে না? এই জন্য আল্লাহ তাআলার হাত থেকে পালাইবার কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা ফাফিরু ইলাল্লাহ। বান্দারে কোথায় দৌড়াচ্ছ? দুনিয়ার দিকে দৌড়াইতেছো? না 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 বান্দা, আসো আসো আমার দিকে ফিরে আসো। আমার কাছে অতীতের ভুল প্রতি ক্ষমা চাইয়া আমি আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ চাইবা। মাফ চাইতে দেরি হবে, আমি আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমার ঘোষণা দিতে দেরি হবে না। আওয়াজ দিয়ে বলেন কথা ঠিক না বেটে? এই জন্য কি যে কোনো মুহূর্তে মসজিদে আমাদের মাইক এলান হতে পারে একটি শোক সংবাদ, একদিন তোমারই নাম
মসজিদে হবে এলান, একদিন তোমারি নাম মসজিদে হবে এলান। তৈরি থেকো, তৈরি রেখো কবরের মার সামান, একদিন তোমারি নাম মাইকেতে হবে এলান। চোখেরই পলকে তুমি হতে পারো লাশ, চিরতরে বন্ধ হবে তোমারি নিঃশ্বাস। হবে আলম তোমার নাম মসজিদের মাইকে, হবে আলম তোমার নাম মসজিদের মাইকে। বাড়ি ওর নাই রে, বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে, বাড়ি ওর নাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুসলমান বানায় পাঠাইছে। আল্লাহ তাআলা আসমানেরও মালিক, জমিনেরও মালিক, বাতাসেরও মালিক, চন্দ্রের মালিক, সূর্যের মালিক, আকাশের নক্ষত্রের মালিক, ঠিক তদ্রূপ ভাবে বাঘেরও মালিক। বলে সুবহানাল্লাহ। ওই যে বাঘ সালাম আবিনা কুয়াকে বলতেছে, রে সালামা, কিসের কারণে আমার রিজিক আমার মুখের সামনের থাইকা তুমি কিসের জন্য তুমি ছিনা নিলা? আমি তো তোমার মুখের সামনের খাবার আমি কোনোদিন ছিনা দিই নাই। তাইলে রে সালামা, কিসের কারণে তুই আমার খাবার ছিনা দিলি? এইভাবে আক্ষেপ করতেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে আবদার করলেন, মালিক আমার সাথে সে ঠাট্টা করতেছে, আমার জবানটা আপনি একটা বারের জন্য খুলে দেন। আল্লাহ তাআলা বাঘের কথা শুনিয়া, বাঘের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমার আল্লাহ তাআলা বাঘের জবান খুলিয়া দিয়েছে। বলে সুবহানাল্লাহ। এবার বাঘ সালাম বিনা কুয়া এর দিকে তাকাইয়া চোখটা বড় বড় করিয়া সালামা বিনা কুয়াকে বলতেছে, ও সালামা, আমি তোমার কি ক্ষতি করলাম যে তুমি আমার মুখ থেকে খাবারটা চিনে আনিলা রে? বাঘের জবান থাইকা এরকম কথা শুনিয়া সালামা বিন আকওয়া আশ্চর্য হইয়া যায়। বলে সুবহানাল্লাহ। সালামা বিন আকওয়া দেখতেছে, আরে বাঘ দিয়ে আমার সাথে কথা বলতেছে। ফতির কিচ্ছা না, বুখারী শরীফের ঘটনা, বিস্তারিত অনেক বড় ঘটনা। আমরা যে মুসলমান কেমনে হইলাম, আমাদের যে কত সৌভাগ্য, এটা বুঝাইতে যাই। সালামা বিন আকওয়া বাঘের দিকে তাকাইয়া আশ্চর্য হইয়া বলতেছে, কি ব্যাপার? বাঘ দিয়ে কথা কয়। আমরা যখন সাধারণত কোনো আশ্চর্য জিনিস দেখি, আশেপাশে তাকাই, কেউ আছে? আরে কি হইল এটা, কি হইল, কই দেখা ভালো লাগে, আছে না? যদি একটা ছোটখাটো একটা নদীর মধ্যে যদি দেখি এত বড় এক বল মাছ, আরে এত বড় বল মাছ, এমন হয় কি হয় না? কয়েকজন পারলে তাই না নিয়ে যায়, এটা কত বড় বল মাছ, ল কত কিছু ল, জাল ল, এটা মারি, এই ধরনের চিন্তা ভাবনা। এবার সালামা বিন আকওয়া বলতেছে, হাই রে, বাঘ দিয়ে আমার সাথে কথা কয়। আশ্চর্যজনিত হইয়া এদিক সেদিক তাকাইতেছে, কোথাও কোনো মানুষের খুঁজে পায় কিনা। না পায়া সে দৌড়ানো শুরু করেছে। একটু দূরে যায় দেখে একটা ব্যবসায়ীর কাফেলা একটা জায়গার মধ্যে অবস্থান করতেছে। বলি সুবহানাল্লাহ। এবার সালামা বিন আকওয়া ওই সমস্ত মানুষগুলোকে ডাকাই না বলতেছে, রে আল্লাহর বান্দারা, দেখো না এই যে বনের বাঘ আমার সাথে কথা কয়, আসো আসো তাড়াতাড়ি আসো। মানুষগুলাও কথা শুনে আশ্চর্যজনিত হয়ে বলতে চাই, রে কি বলে পাগলের কথা, না না না,
পাগল না, আসো ভাই আসো, ওই যে তাকায় দেখো, ওই যে বাঘ দেখা যায়, বাঘটা আমার সাথে কথা বলতেছে। এবার বাঘ দেখতে যাই, আগে ছিল একজন, এখন আরো কয়েকজন চাই না আমার সাথে আরো মস্করা করতেছে। এবার বাঘ ডাক দিয়া বলে, আমার সাথে মজা করতেছো? আমি বাঘ তোমার সাথে কথা বলতেছি, তুমি আশ্চর্য বোধ করতেছো? এর চাইতে বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওই যে মক্কার বুকে আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ, মদিনার বুকে, মক্কার বুকে কালিমার দাওয়াত দিয়া ঘরের মধ্যে যাইতেছে, ঘুরতেছে, ফিরতেছে। ওরে হতভাগা, যেই নবীকে সৃষ্টি না করলে আমার আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু সৃষ্টি করতেন না, সেই নবী কালিমা নিয়ে ঘরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতেছে। আর তোমাদের মতো কপাল পুরা সেই নবীকে পাইয়া এখন পর্যন্ত মুসলমান যে হইলা না, এটা আমি পাপ কথা বলা যেমন আশ্চর্য, বিশ্ব নবীকে পাইয়া মুসলমান হতে পারলা না, এটা আরো বড় আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি বাপ কথা বলতেছি, আশ্চর্য হয়ে গেছো, কিন্তু এই যে নবী আসছে এখনো মুসলমান হইলা না, এটা আরো বড় আশ্চর্যের ব্যাপার। এই কথা শুনিয়া সালাম আমিনা কুয়া আর থাকতে পারলেন না, দৌড়াইয়া যাইয়া বিশ্ব নবীর হাতে হাত রাখিয়া কালিমা পড়া মুসলমান হইয়া গেছে। সুবহানাল্লাহ। এই নবীর উম্মত হতে পেরে খুশি না বেজার? আওয়াজ দিয়ে বলে খুশি না বেজার? জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাইলে নবীর উম্মত হতে পেলাম, খুশি না বেজার? এখন আমরা হইলাম দুর্বল উম্মত, আল্লাহ তাআলার দুর্বল বান্দা। আগের জামানায় মানুষ যে সমস্ত আমল করত আমরা করতে পারি না, পারি? তারা যেভাবে আমল করছে আমরা কিভাবে পারি? পারি না। কারণ বললাম চতুর্দিকে শুধু গুনাহ আর গুনাহ। তারপরে আমার আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে আয়াতটা আপনাদের সামনে আমি পাঠ করেছিলাম, কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। বান্দারে পাহাড় পরিমাণ গুনাহ যদি তুমি করো, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে যদি মাপ চাও, আমার কাছে যদি তওবা কইরা মাপ চাও, আল্লাহ তাআলা বলেন বান্দা মাপ চাইতে দেরি হবে, কিন্তু তোকে আমি ক্ষমার ঘোষণা দিতে দেরি হবে না। কার কোন আমলটা আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয়ে যায় কেউ বলতে? আওয়াজ দিয়ে কথা বলেন, কেউ বলতে?
কত আযাবের আয়াত শুনছেন, কত কিছু শুনছেন। আল্লাহ তাআলার কাছে যদি একটা আমল কবুল হয়ে যায়, এই যে বসছেন আপনারা অল্প সময়, এই যে বসছেন, যদি এইটা কবুল হয়ে যায়, কারণ কোন লোক এই গ্যারান্টি দিতে পারবে না যে আমি নামাজ পড়ে বেহেশতে চলে যাব, আমি শুধু হজ করে বেহেশতে চলে যাব, আমি বড় পীর হয়ে বেহেশতে চলে যাব, আমি বড় হাফিজে কোরআন হয়ে বেহেশতে চলে যাব। কেউ এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে? গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না বন্ধু। তাহলে আল্লাহ তাআলা রহমতের আশা নিয়ে ইবাদত বন্দেগী করতে হবে। ইবাদত বন্দেগীর সাথে আল্লাহ তাআলার কি করতে হবে? রহমতের আশা রাখতে হবে। ইবাদত প্লাস রহমতের আশা, উভয়টা থাকতে হবে। এখন কিছুই করলেন না, শুধু আশা নিয়ে বসে থাকেন, তাহলে কি হবে? না, হবে না। আমার আল্লাহ তাআলার এক হাদিস মনে পড়ে গেল। আল্লাহ তাআলার এক বান্দা বনি ইসরাইলের যুগে, আল্লাহ তাআলার বান্দা শুধু ইবাদত করতে মন চায়, আল্লাহ তাআলার জিকির আজকার করতে মন চায়, আল্লাহ তাআলাকে ডাকাডাকি করার জন্য মন চায়। আল্লাহ তাআলার কাছে আবদার করেছে, মালিক তুমি আমাকে হায়াত বাড়ায় দাও। আল্লাহ তাআলার কাছে আরজি পেশ করলো, ও মালিক আমার হায়াতটা তুমি একটু বাড়ায় দাও। আল্লাহ তাআলা বললেন, কত বছর চাও, কতটুক সময় তুমি চাও? আল্লাহর বান্দা বলেন, 500 বছরের হায়াত আমি আপনার কাছে চাই। আল্লাহর বান্দাকে 500 বছরের হায়াত দেওয়া হয়েছে, বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর বান্দাকে 500 বছর হায়াত যখন দেওয়া হলো, এই 500 বছরের ভিতরে একটা মুহূর্তের জন্য আল্লাহর বান্দা আল্লাহ তাআলার ইবাদত থেকে গাফিল হন নাই, একটা মুহূর্তের জন্য ইবাদত থেকে বিরত রয় নাই। এই 500 বছর ইবাদত করিয়া আল্লাহর বান্দার ইন্তেকাল হয়ে গেল। ওই দিক দিয়া দেখা যায় হাসরের মাঠ কায়েম হয়ে গেছে, বলে সুবহানাল্লাহ। এবার বান্দা আল্লাহ তাআলার কাছে বলতেছে, মালিক 500 বছর ইবাদত করলাম। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ডাকাইলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে, যাও যাও আমার বান্দাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দা আসার পরে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে প্রশ্ন করে, রে ও বান্দা, আমার কাছে হায়াতের কামনা করেছিলাম, হায়াতের জন্য আমার কাছে আবদার করেছিলাম, আমি আল্লাহ তাআলা তোমাকে দয়া করিয়া হায়াত বাড়ায়া দিলাম। এবার বলো রে বান্দা, আমার এই তোমার এই আমলের দ্বারা জান্নাতে যাইবার চাও, নাকি আমি আল্লাহ তাআলার দয়ার দ্বারা জান্নাতে যাইবার চাও? আল্লাহ তাআলার বান্দা চিন্তা করতেছে, হায় রে 500 বছর মালিক তোমার ইবাদত করলাম, এর মধ্যে একটা সময় তোমার ইবাদত থেকে আমি বিরত রই নাই। ও মালিক, আজকের দিনে বুঝলাম যদি হিসাব দিয়া যাইতে হয় আমি তো কোনো গুনাহ করি নাই, আমি 500 বছরের আমলের বিনিময়ে আমি তোমার জান্নাতে যাইবার চাই। আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহ তাআলা বান্দার এই আবেদনটা আল্লাহ তাআলার তেমন পছন্দ হলো না। আমার আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে ডাক দিলেন, ও আমার ফেরেশতারা রে, কোথায় আছো? আসো 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 রে, আমার এই বান্দাটাকে একটু হাসরের মাঠটা একটু ঘুরায় নিয়ে আসো। আল্লাহ তাআলার হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে ওই ফেরেশতারা বান্দাকে নিয়ে যখন হাসরের মাঠটা একটু ঘুরাইতেছিল, হাসরের মাঠের তাপের কারণে বান্দার কলিজা শুকায় যায়। সুবহানাল্লাহ। আমার কলিজা শুকায় যায়। ফেরেশতারা রে, কোথায় আছো? আমার গলা শুকায় যায়, কলিজা শুকায় যায়। পানি পানি বলে বান্দা চিৎকার করে
এক গ্লাস পানি দাও, আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারা বলে, ও আল্লাহর বান্দা, এটা কিন্তু দুনিয়া না, এটা হলো আখিরাত। বলে সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার মধ্যে যেভাবে তোমরা পানি পান করেছো, চাইলে পানি পান করেছো, এটা কিন্তু হাসরের ময়দান, এখানে চাইলে পানি পাইবা না। কারণ দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে ডুবায় রাখছে। বলে সুবহানাল্লাহ। যেমন এখন যদি আমরা কাজকর্ম করি, বৈশাখ মাসে কি কষ্ট, গলা শুকায় যায়, যদি টিউবওয়েল চাইপা সুন্দর করে নিয়ে এক গ্লাস পানি দেয়, কলিজাটা শীতল হয়ে যায়, ঠান্ডা হয়ে যায়। বলি সুবহানাল্লাহ। আর অনেকে যখন নাকি ঢাকা থেকে আসে, দূর দূরান্ত থেকে সফর করে, আল্লাহর বান্দারা এক গ্লাস পানি 10 টাকা দিয়ে শরবত বানায় খায়। ঢাকাতে পানি পাওয়া যায় না, পানি কিনে পান করতে হয়। কথা ঠিক না বেঠিক? তৃষ্ণা নিভারণে দিলে স্বচ্ছ সাধু পানি, জঠুর জ্বালা জোড়াতে আর ফল ফসল জানে। তৃষ্ণা নিভারণে দিলে স্বচ্ছ সাধু পানি, জঠুর জ্বালা জোড়াতে আর ফল ফসল জানে। পথের দিশা তেমনি দিলে, পথের দিশা তেমনি দিলে রাসূল আকরাম, রাসূল আকরাম, রাসূল আকরাম। যেমন তুমি দিলে জমিন, দিয়েছো আসমান, সুখের সমাজ গড়তে দিলে তেমনি কোরআন। তোমার দয়ায় ফুরান, দয়ায় ফুরান, দয়ায় ফুরান, তোমার দয়ায় ফুরান। তাইলে আল্লাহ তাআলার দয়ার কোনো শেষ আছে? আওয়াজ দিয়ে বলেন, শেষ আছে? আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারা বলতেছে, আল্লাহর বান্দা, দুনিয়ার বুকে কত শত নিয়ামত প্রাপ্ত তুমি হয়েছো, কিন্তু আজকে এটা হাসরের ময়দান। এক গ্লাস পানি যদি পান করতে চাও বান্দারে, তোমাকে এমনিতে দেওয়া হবে না। তুমি যদি পানি পান করতে চাও, তাইলে আমাদের থেকে তোমাকে কিনে নিতে হবে। বলি সুবহানাল্লাহ। এবার বান্দা বলে, তাইলে আমি কিভাবে কিনবো? আমার কাছে তো কোনো টাকা পয়সা নাই, আমার কাছে কোনো অর্থ সম্পদ নাই। আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারা বলতেছে, অর্থ সম্পদ না, এটা তো দুনিয়া না। আজকের এই দিনে তোমার সাথে বেচা কিনা হবে, আমলের বিনিময়ে তোমাকে পানি দেওয়া হবে। বলি সুবহানাল্লাহ। পানি দেওয়া হবে, তাইলে কিভাবে পানি নিব? কত আমল তোমাদেরকে দিলে পরে আমাকে এক গ্লাস পানি দিবা? আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারা বলে, ও আল্লাহর বান্দা, তুমি যদি পানি পান করতে চাও, তাইলে এক গ্লাস পানির মূল্য হলো আজকের হাসরের দিনে 500 বছরের ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। এই 500 বছরের ইবাদত দিয়া আমাদের কাছ থেকে এক গ্লাস পানি তোমাকে পান করতে হবে। আল্লাহ তাআলার বান্দা দেখলেন, নাই নাই নাই, কোনো উপায় নাই। কলিজা শুকিয়ে যায়, গলা শুকিয়ে যায়, আর থাকতে পারতেছে না। আল্লাহর বান্দা
ফেরেশতাদেরকে বলতেছেন, রে ফেরেশতারা, যা 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 500 বৎসরের আমল আমার কাছ থেকে নিয়ে যা, বিনিময়ে আমাকে 1 গ্লাস পানি পান করাও। আল্লাহ তাআলার ফেরেশতাদের সাথে 500 বৎসরের আমল দিয়া লেনদেন করিয়া বান্দার আমলনামা শূন্য হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা ডাক দিলেন, ও আমার ফেরেশতারা, কোথায় আছো রে? আসো আসো, আমার বান্দাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আল্লাহ তাআলার হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নিয়োজিত ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার বান্দাকে যখন মালিকের সামনে হাজির করলেন, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, বান্দা ব্যাপার কি, খবর কি? আর থাকতে বললেন না, চোখের পানি ছড়িয়ে দিয়া মালিকের কদমে সিজদায় লুটায়া পড়িয়া আল্লাহ তাআলার কাছে মাপ চাইতেছে আর বলতেছে, মালিক, বুঝতে পারলাম, জানতে পারলাম গো, আজকের এই দিনে কেউ আমলের বাহাদুরি, কেউ নামাজের বাহাদুরি, কেউ রোজার বাহাদুরি, কেউ কোরআনের বাহাদুরি, এই সমস্ত বড়াই দেখাইয়া কেউ জান্নাতে যাইতে পারবে না। জান্নাতে যদি যেতে হয় তাইলে আপনি মালিকের দয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। জান্নাতে যদি যেতে হয় আপনি আল্লাহ তাআলার দয়া অবশ্যই লাগবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, রে বান্দা, আমার রহমত থেকে নিরাশ হবি না। কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়ার দরকার আছে না নাই? ওই পিছনের মানুষ মনে হয় আমল নামায় গুনাহ নাই, দেখি কার কার আমল নামায় গুনাহ নাই, হাত তুলি, মাশাআল্লাহ। দেখি আমাদের আমল নামায় গুনাহ নাই না, মাশাআল্লাহ। মানে আছে কিন্তু কথা বুঝছে না। কি কথা বুঝছে না? এই জন্য গুনাহ আমাদের সবার আমল নামার মধ্যে আছে। এই গুনার জন্য কি করতে হবে? আল্লাহ তাআলার কাছে কি করতে হবে? বেশি বেশি তওবা করতে হবে, মাপ চাইতে হবে। আল্লাহর নবীর জিন্দেগীর কোনো গুনাহ নাই, তারপরও নবীজি কত শত শতবার দৈনিক তওবা করছে। করছে কি করছে না? অবশ্যই করছে। আর এই সমস্ত তওবার নসিব কাদের হবে? যাদের অন্তর, যাদের দিল এই সমস্ত কোরআন হাদিসের জন্য কাঁদে। বলে সুবহানাল্লাহ। যাদের সম্পর্ক উলামায়ে হযরতের সাথে থাকবে। কার সাথে থাকবে? উলামায়ে হযরতের সাথে যাদের সম্পর্ক থাকবে, ওই সমস্ত মানুষদের তওবার নসিব হবে। কি হবে? তওবার নসিব হবে। প্রসঙ্গ চলে যাচ্ছে অন্যদিকে, বলতে হবে কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপট এগুলা বলার প্রয়োজন। ও মুসলমান, উলামায়ে কেরাম হলো কি? আল্লাহর নবীর ওয়ারিস। আল্লাহর নবী বলছেন, 23 বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমি যা কিছু অর্জন করেছি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু পেয়েছি, এই সব কিছু আমি রেখে গেছি। কি কোন ঘরে রেখে গেছি? বাজারে, চার দোকানে, ঢাকা শহর, বেরতলা, বিশ্বরূপ। নবীজি কই রেখে গেছেন? উলামায়ে কেরামদের কাছে আমানত রেখে গেছেন। বলি সুবহানাল্লাহ। এই সব কিছু যে আমি পাইলাম, এই সমস্ত কিছু আমি রেখে গেলাম কার কাছে? উলামায়ে কেরামদের কাছে। ওই সমস্ত জিনিস আমি রেখে গেলাম। অতএব উলামায়ে কেরাম হলো কি? নবীদের ওয়ারিস। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে উলামায়ে কেরাম হলো কি? এই সমস্ত ওয়ারিসদের দ্বারক বাহক। তোমরা ওই সমস্ত উলামায়ে কেরামদের সামনে তোমাদের আওয়াজকে কি করবা না? বাড়াইবা না, জোরে কথা বলবা না। তাদের সাথে
তাদেরকে অবজ্ঞা করে তোমরা সামনে অগ্রসর হবে না। আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন একদিন কথা বলতেছিলেন হযরত ওমর আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, দুজন নবীর সাথে বসা। এক পর্যায়ে কথা বলতে বলতে নবীর আওয়াজ থেকে যখন সাহাবী দুজনের ওমর আওয়াজ যখন বড় হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে আয়াত নাযিল করছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী। বলে সুবহানাল্লাহ। তোমরা নবীর সামনে কি করো না, তোমাদের আওয়াজকে বড় করো না। যদি করো তাইলে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। অতএব সেই নবীদের স্থলাভিষিক্ত হলো বর্তমানে উলামায়ে কেরাম। অতএব এই সমস্ত উলামায়ে কেরামদের সাথে থাকার দরকার আছে না নাই? আওয়াজ দিয়ে বলেন আছে না নাই? অর্জন করেছো তাদের সুহবতে থাইকা থাইকা, তাদের পিছনে থাইকা থাইকা এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমরা অর্জন করেছো। আজকে কি হলো তোমাদের? আজকে এই সমস্ত উলামায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে আজকে তোমরা কথা বলতেছো। হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, স্পষ্ট কথা বলে যাচ্ছি, যদি এখন পর্যন্ত যদি তোমাদের ভুল যদি না ভাঙে, এখন পর্যন্ত যদি তোমরা ফিরে না আসো, ওই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি তোমরা ফিরে না আসো, তাহলে খোদার কসম করে বলতে পারি ওই সমস্ত কপাল পুরাদের ওই সমস্ত কপাল পুরাদের মৃত্যুর সময় তাদের কালিমা নসিব হবে না। যে সমস্ত মানুষগুলা উলামায়ে কেরামদের সাথে, উলামায়ে দেওবন্দের সাথে, হাফিজে কোরআনদের সাথে, আলেমদের সাথে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়িয়ে যায়, তাদের গায়ে যারা আঘাত করে, হাফিজে কোরআনদের বুকে যারা আঘাত করে, আলেমের উপর যারা আঘাত করে, স্পষ্ট ভাষায় বলতে যায়, যদি তওবা না করো তাহলে ওই সমস্ত আবু জাহেলদের মতো তোমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। ঈমান হারা হয়ে, বেঈমান হয়ে তোমাদেরকে কবরের মধ্যে যেতে হবে। আওয়াজ দিয়ে বলেন কথা ঠিক না ঠিক? অতএব আরেকটি কথা বলছি, আজকে অনেক সময় দেখা যায় এই দেশ উলামায়ে কেরামদের দেশ, এই দেশ শাহজালাল ইয়ামানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দেশ, এই দেশ আলেম ওলামাদের দেশ, মুসলমানদের দেশ, যেখানে 95% মুসলমান আজকের এই দেশের মধ্যে বসবাস করে। আজকে এই দেশটাকে অস্বস্তিশীল করার জন্য, এখানে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য মাঝে মধ্যে ফেসবুকে কিছু নাস্তিক, কিছু কুলাঙ্গার আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে। আওয়াজ দিয়ে বলে কথা ঠিক না ঠিক? আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে। ও মুসলমান, আজকে তোমার কি হলো? আজকে অনেক মুসলমান দেখা যায় নবীর ইজ্জতের হানি হচ্ছে, আমার নবীকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে। অনেক আশিক রাসূল দেখা যায় নীরব ভূমিকা তারা পালন করছে। আসলে কি তারা আশিক রাসূল? আওয়াজ দিয়ে বলেন আশিক রাসূল? তারা কখনো আশিক রাসূল হতে পারে না। কারণ যে সমস্ত মানুষগুলোর সামনে যেই নবীকে নিজের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা হাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাস আজমাইন, ততক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সবকিছু তোমাদের ছেলে সন্তান, তোমাদের বাবা মা যারাই আছে, এমনকি নিজের জীবনের চাইতেও যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নবীকে বেশি ভালো না বাসবে, বুঝতে হবে তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারলা না। চিৎকার দিয়ে বলেন কথা ঠিক না বেটে? আজকে আশিক রাসূল দাবি কইরা ঘরের মধ্যে বসে আছো, আমার নবীর ইজ্জতের জিম্মাদারি দায়িত্ব কি তোমার উপর নয়? এই কোটি কিছু নাস্তিক আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে, এই সমস্ত কুলাঙ্গারদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যারা কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যারা মাঠের মধ্যে ময়দানে নামে, যাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যারা প্রতিবাদ করে, তারা হলো বর্তমানে কওমি মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম, তারা হলো উলামায়ে দেওবন্দ। আওয়াজ দিয়ে বলেন কথা ঠিক না বেঠে? এই কুলাঙ্গারেরা, স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি, আবারও যদি এই সমস্ত জিনিস, এই সমস্ত ঘটনা এই বাংলার মুসলমানদের জমিনে যদি আবারও ঘটে, স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি, বেরতলা মধ্যপাড়া আল বারাকা ইসলামী যুব সংগঠনের উদ্যোগে আজকের এই মঞ্চ থেকে আহ্বান করছি, এই সমস্ত নাস্তিক মুরতাদ্দা, এই কুলাঙ্গারের বাচ্চারা যদি আবারও আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে, তাহলে আমরা আর ঘরে বসে থাকবো না, আর খানকায় বসে থাকবো না।
কুলাঙ্গারদের বাংলাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ আইন ফাঁসির আইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় সরকার আপনাদেরকে করতে হবে। যদি এই সমস্ত হন, আপনারা যদি করতে ব্যর্থ হন, কান পেতে শুধু রাখুন, তাহলে ওই সমস্ত কুলাঙ্গারদের যেখানে পাওয়া যাবে, যেখানেই তাদের সন্ধান পাওয়া যাবে, একটা একটাকে ধরে তাদের শরীর থেকে কল্লাগুলো আলাদা করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে বন্ধুরা বুঝতে হবে, নিজেদের জীবনের চাইতে বিশ্ব নবীকে কি করতে হবে? বেশি ভালোবাসতে হবে। আমাদের জন্য সাহাবিকান নজুম, আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরাম আমাদের জন্য নক্ষত্র স্বরূপ। সিদ্দিক আকবর একদিন বাবার সামনে কথা বলতেছেন। আল্লাহর নবীর সাহাবী সিদ্দিক আকবর বাবাকে বারবার সংবোধন করতেছেন, বাবা আপনি চাই কিছু করেন, কিন্তু আমার বিশ্ব নবীকে নিয়ে আপনি কথা বলবেন না। আবি কুহাফা তারপরেও আবু বকরের সামনে দাঁড়াইয়া বিশ্ব নবীকে গালমন্দ করতেছেন। বারবার বাবাকে মানা করার পরেও আবি কুহাফা গালিগালাজ করতেছে, বিশ্ব নবীকে বকাঝকা করতেছে। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর থাকতে পারলেন না, সাথে সাথে বাবার নাক বরাবর একটা ঘুষি বসিয়ে দিতে বলে সুবহানাল্লাহ। ঘুষি বসা দেওয়ার পরে বাবার দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, জমিনের মধ্যে লুটে পড়লেন। আর কিছু বুঝতে পারতেছেন না এখন কি করবে। সন্তান আমার গায়ে হাত তুলেছে, কার সাথে সে চলাফেরা করে? ওই যে মুহাম্মদ, একটা দুর্বল মানুষ পাইছে, তার কাছে গেলে মনে হয় ইনসাফ পাওয়া যাবে, ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে। এবার আবি কুহাফা বিশ্ব নবীর কাছে চলে যায়, কে বলতেছেন, ও মুহাম্মদ, ওই যে তোমার সাথে চলে আমার ছেলেটা, এটা একটা বেয়াদব, সে একটা কুলাঙ্গার। কি করছে জানোনি? সে আমার গায়ে হাত তুলেছে, আমার মুখের মধ্যে সে ঘুষি মেরেছে। এবার বিশ্বনবী বলতেছেন, ব্যাপারে কি? তুমি মনে হয় কোনো কিছু করছো? না মুহাম্মদ, আমি কিছু বলি না। এরা তো আর রাসূল বলে না, কি বলে? মুহাম্মদ বলে। ও মুহাম্মদ, আমি আমার ছেলেকে কিছু করি নাই, সে আমার নাকের মধ্যে মুখের মধ্যে ঘুষি বসায় দিছে। এবার দেখা যায় সিদ্দিক আকবর আবু বকর সিদ্দিক নবীর দিকে আসতেছে। হাবভাব বিষয় একটা ভালো না, যেমন এমন একটা ঘুষি বসায় দিব, এমন একটা হাবভাব নিয়ে আসতেছে যেমন নবীর সামনে শুরু করে দিব। কথা ঠিক না? ঠিক। এমন একটা ভাবসাব নিয়ে আসতেছে। এবার সিদ্দিক আকবর আল্লাহর নবীর কাছে আসিয়া তাকায় রইছে বাবার দিকে, ভাবসাবটা কেমন। এবার আবু বকরের পিতা বলতেছেন, ও মুহাম্মদ, ওই যে দেখো আমার ছেলে কিভাবে তাকায় রইছে। আবু বকর, তোমাকে আমি ছোট সময় থেকে চিনি। আবু বকর, তুমি আমার ছোটবেলার সাথী, তুমি আমার হেরা গুহার সাথী, তুমি আমার বাল্যকালের সাথী। বলো কিসের কারণে তুমি তোমার বাবার গায়ে হাত তুলেছো? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আবু বকর আপনাকে নিজের জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, বারবার আপনাকে আমার সামনে আমার বাবা গালমন্দ করতেছিল, বারবার নিষেধ করতেছি, তারপরেও মানতেছে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার জন্য আমার জীবন বিসর্জন, সব কিছু সহ্য করতে পারে, কিন্তু আমার সামনে আপনাকে বকাঝকা করবে, আমি আবু বকর তা মানতে পারি না। বলি সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, শুধু খুশি না, ওই সময় যদি তরবারি থাকতো, আমি তরবারির আঘাতে আমার বাবার কল্লাটা মাথা থেকে আলাদা করে ফেলতাম। সুবহানাল্লাহ। এই হলো নবীর
ভালোবাসা, বাবার চাইতে নবীকে বেশি ভালোবাসতেন। এই জন্য আসেন, যে সমস্ত মানুষগুলা আজকে ভুল পথের মধ্যে আছি, এই সমস্ত উলামায়ে কেরামদের সাথে বিদ্বেষ এগুলাকে দূরে রেখে আমরা আবার সুন্দরভাবে এই দিনের কাজকে আমরা চালু করি। তওবা নসিব হবে, কারণ এটা এমন একটা ফিতনা, সাদানি ফিতনা, এমন একটা ফিতনা, এই সমস্ত ফিতনা বর্তমানে আহলে হাদিস থেকে বড় ভয়ঙ্কর। আহলে হাদিস কিন্তু এইভাবে কোনো ঘরের মধ্যে ঢুকে নাই, কিন্তু তাবলীগ এটা প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায়, প্রত্যেকটা মহল্লায় মহল্লায়, প্রত্যেকটা ঘরের ভিতরে পায়ের সাথে পায়ের দ্বন্দ্ব, বাবার সাথে সন্তানের দ্বন্দ্ব, এই সমস্ত ঘরের মধ্যে শয়তানি ঢুকাইয়া দিছে। আওয়াজ জীবনের কথা ঠিক না বেঠিক? এই জন্য সময় থাকতে আসো, আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করো, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তাআলা যেই সমস্ত কথাগুলো আমার জবান দিয়ে বের করেছে, আপনাদেরকে শোনাইছে, দোয়া করি আল্লাহ তাআলা ওই সমস্ত কথার উপর বুঝে শুনে আমল করার তৌফিক দান করুন। সবাই বলি আমিন। অনেক সময় দিয়ে মনে হুজুরও ইয়ে করতেছে, হ্যাঁ অনেক সময় দিয়ে মনে আচ্ছা, একবারে ছায়রাও না, একবারে ধৈরাও না, একটা কুলি শুনে। হ্যাঁ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস হুজুরের পরবর্তী ওয়াজ আসিতেছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে, তাই সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন।